جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مکہ اس کے حقیقی وارثوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو اس نے اس کے اسباب پیدا کر دیے، جن میں سب سے بڑا سبب مشرکین مکہ کا صلح حدیبیہ کو توڑنا تھا۔ ناظرین، مشرکین کو اپنی غلطی کا احساس اسی دن ہو گیا تھا جس دن انہوں نے قاصد رسول کو جواب دے کر واپس کر دیا تھا۔ قاصد کے واپس جاتے ہی ان میں خوب بحث و مباحثہ ہوا، پھر بات تو میں بڑھ کر نوکے شمشیر تک پہنچ گئی۔ وہ تو کچھ سمجھدار لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر جھگڑا نمٹا دیا، ورنہ ان میں خانہ جنگی شروع ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ مشرکین مکہ کا اختلاف اور جھگڑا اس طرح طے پایا تھا کہ مشرکین کے سردار اعلیٰ یعنی ابو سفیان کو خود مدینہ جانا چاہیے اور وہاں جا کر سردار مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ جو جواب مدینہ سے بھجوایا گیا ہے یعنی صلح نامہ کی تنسیخ، اسے غلط سمجھا جائے اور اس کی بجائے پہلی شرط قابل قبول کی جائے۔ قریش کے سرداروں نے ابو سفیان سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اس صلح کی اثر نو تجدید کرائے تاکہ آئندہ کوئی بکھیڑا نہ شروع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابو سفیان 20 عدد خزائی مقتولین کا خون بہا ادا کرنے کا پکا وعدہ کر کے آئے۔ پس ابو سفیان اپنی غلطی تسلیم کرنے اور تجدید معاہدہ کی آرزو لے کر بھاگم بھاگ مدینہ پہنچا، مگر وہاں یہ بات پوری طرح مشہور ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ کو منسوخ کر دیا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس جواب کا اعلان مسجد نبوی میں کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرداران فوج کو خفیہ طور پر جنگی تیاریاں شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کا سامنا سرے راہ ہوا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور بغیر کسی تمہید کے کہا، اے محمد، ہم نے آپ کے قاصد کے ہاتھ یہ جواب دیا تھا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، یعنی یہ کہ صلح نامہ حدیبیہ توڑ دیا جائے، لیکن ہمارا وہ جواب غلط تھا، اس لیے میں استدعا کرتا ہوں کہ اسے درست نہ سمجھا جائے۔ میں اس سلسلے میں صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے خود آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات پوری توجہ سے سنی، مگر اس کی استدعا پر آپ نے نہ کوئی تاثر ظاہر کیا اور نہ کوئی منفی یا مثبت جواب دیا۔ ابو سفیان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی کہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر مزید کوئی بات کرتا۔ ابو سفیان کچھ دیر وہی کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق کے مکان کا پتہ پوچھا اور ان کے پاس پہنچ کر کہا، آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر صلح حدیبیہ کی تجدید کرا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے بھی یہی درخواست کی۔ جناب عمر نے بھی اسے نفی میں جواب دیا۔ پھر وہ جناب علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی استدعا کی۔ جناب علی مرتضیٰ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، تم قاصد کے ذریعے بھیجے ہوئے اپنے پیغام کو تسلیم کرتے ہو اور اب یہ چاہتے ہو کہ اسے غلط سمجھنے کے لیے میں تمہاری سفارش کر دوں؟ کسی غلط کام کے لیے سفارش ہمارے مذہب میں یوں بھی جائز نہیں۔ پھر یہ تو ایک سیاسی اور فوجی مسئلہ ہے، اور سوائے سپہ سالار لشکر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے دخل دینے یا سفارش کرنے کی ہمت نہیں۔ ابو سفیان حضرت ابو بکر، عمر اور علی سے صاف جواب پانے کے بعد سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا اور وہاں موجود یا ناموجود لوگوں کے سامنے تجدید معاہدہ کا اعلان کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ ابو سفیان کے جاتے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا، مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ اس کی خبر مکہ والوں کو نہ ہونے پائے۔ ناظرین، جب مسلمان کوچ کی تیاری میں مصروف تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاتب بن ابی تتبہ مہاجر مکی نے اپنی ایک کنیز سارا کو بلا کر ایک خط دیا اور کہا، سارا اس خط کو اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور فوراً مکہ روانہ ہو جا۔ سارا نے اپنے آقا کی بات کاٹ دی، آقا آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ خط کسے پہنچانا ہے۔ حاتب کنیز کی بات پر چونکے اور پوچھا، تو کس کو خط پہنچائے گی؟ واہ آقا، سارا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے بیوی بچے مکہ میں ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں سارا، حاتب نے آہ بھر کر کہا، مگر یہ خط انہیں نہیں بھیج رہا ہوں میں۔ کنیز نے حیرت سے پوچھا، پھر کسے بھیج رہے ہیں یہ خط؟
یہ خط تجھے قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کو پہنچانا ہے سارا۔ سردار ابو سفیان کو؟ کنیز کی تو حیرت دو چند ہو گئی، مگر کیوں؟ حاتب نے اسے جھڑک دیا، تو پوچھنے والی کون ہوتی ہے؟ تجھے جو کہا وہ کر۔ سارا نے پرسکون لہجے میں ادب سے کہا، میرے آقا آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، پھر آپ اس کافر کو خط کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس پر حاتب نے قدر غمناک لہجے میں کہا، تجھے معلوم تو ہے میرے اہل و عیال وہاں ہیں، میرے بیوی بچے بہت تکلیف میں ہیں، میں ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میرے آقا، کنیز کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حاتب نے اسے ڈانٹ دیا کہ چپ ہو جا، کنیز کا کام اپنے آقا کی بات ماننا اور حکم بجا لانا ہے، اسے بحث نہ کرنا چاہیے۔ سارا ڈانٹ کھا کے خاموش ہو رہی، اس نے لباس تبدیل کیا اور اپنے کرتے کے اندر کی جیب میں اپنے آقا کا خط رکھ کر مکہ کی طرف چل پڑی۔ سارا کے مدینہ سے روانہ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبری ہوئی کہ حاتب بن ابی ملتہ کی کنیز سارا ان کا ایک اہم خط لے کر مکہ جا رہی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زبیر بن عوام اور جناب علی مرتضیٰ کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ فوراً مکہ روانہ ہو جاؤ اور حاتب کی کنیز سارا جہاں ملے اس سے وہ خط حاصل کرو جو وہ مکہ لے کر جا رہی ہے۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام ارشاد نبوی کے مطابق اسی وقت سوار ہوئے اور مکہ جانے والے راستے پر گھوڑے سر پر چھوڑ دیے۔ سارا کو مکہ پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے وہ ایک قافلے کے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کر رہی تھی۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام جلد سے جلد سارا کے پاس پہنچ کر اس سے خط حاصل کرنے کے متمنی تھے، اس لیے ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ آخر روزہ خاج کے مقام پر سارا تعاقب کرنے والوں کو مل گئی۔ سارا حضرت علی مرتضیٰ کو اچھی طرح جانتی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ چوری پکڑی گئی۔ جناب علی نے سارا کو قافلے سے الگ بلا کر پوچھا، وہ خط کہاں ہے جسے تم مکہ لے جا رہی ہو؟ سارا نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خط نکال کر جناب علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے خط سنبھال کے جیب میں رکھ لیا۔ جناب علی مرتضیٰ اور زبیر بن عوام نے سارا سے برآمد کیا وہ خط مدینے پہنچ کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حاتب بن ابی بلتہ نے اس خط میں ابو سفیان کو مطلع کیا تھا کہ مدینہ سے ایک بڑا لشکر تسخیر مکہ کے لیے جلد روانہ ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلا کر ان سے جواب طلب فرمایا۔ حاتب نے دربار نبوی میں جواب عرض کیا، مگر اس انداز سے کہ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دل کا حال ضرور جانتے ہوں گے، میرے بیوی بچے ابو سفیان کی قید میں ہیں اور ان پر سخت تشدد کیا جا رہا ہے۔ جب ان پر تشدد کی خبر ملتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ یہ خط میں نے ابو سفیان کو اس لیے لکھا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ کر میرے بیوی بچوں پر ظلم و ستم میں کچھ کمی کر دے۔ میں نے یہ کام بیوی بچوں کی محبت سے مجبور ہو کر کیا، ورنہ میرا دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور میرا ایمان سلامت ہے۔ ناظرین، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کا بیان سننے کے بعد انہیں کچھ نہ کہا بلکہ معاف کر دیا اور فرمایا کہ وہ اس واقعے کو بالکل بھول جائیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجبور مسلمان کی اس لغزش کو کیسے معاف نہ فرماتے، جبکہ ان کا دامن رحمت ہر وقت اپنے اور بیگانے کے لیے تھا۔ ناظرین، آئیے اب لشکر اسلام کا مکہ کی طرف روانگی کا منظر دیکھتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن ام کلثوم اور ایک دوسری روایت کے مطابق ابورہم کلثوم بن حسین غفاری کو اپنا نائب مقرر کیا اور بروز بدھ بمطابق 10 رمضان المبارک 8 ہجری بعد نماز عصر 10,000 کے لشکر اسلام کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے تمام بالغ افراد شامل تھے۔ راستے میں عرب قبائل اس میں شامل ہوتے رہے حتیٰ کہ لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی۔ ناظرین، جب لشکر اسلام ذوالحلیفہ یا حجفہ کے مقام پر پہنچا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس با اہل و عیال کے مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہوئے ملے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میری نبوت آخری ہے اسی طرح عباس کی ہجرت بھی آخری ہے۔ ناظرین، مکہ کے قریب مرل زہران کے مقام پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ لشکر منتشر ہو کر خیمے لگائے اور الگ الگ خیمے کے آگے آگ کے علاوہ روشن کیے جائیں۔
चुनाचे जब अलाव रोशन हुए तो हद नजर तक खैमे ही खैमे नजर आते थे और लगता था कि बहुत बड़ा लश्कर खैमाजन है। अहले मक्का ने जब दूर दूर तक लश्कर को फैले देखा तो उनके होश उड़ गए। इन्होंने फौरन अबू सुफियान, हकीम बिन हजाम और बदील बिन वर्का को दरियाफ्ते हाल के लिए लश्कर इस्लाम की तरफ भेजा। अबू सुफियान जूं जूं आगे बढ़ता जाता इस पर लश्कर इस्लाम का रौब बढ़ता ही जाता था। दूर दूर तक जलते हुए अलाव के शोले लपक रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये शोले उसकी तरफ बढ़ रहे हों। चूंकि मुशरिकीन का सरदार आला भी वही था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन भी वही था, इसलिए इसे सबसे ज्यादा अपनी जान का खौफ था। किसी न किसी तरह लर्जा और तरसा छुपता छपाता अबू सुफियान मुजाहिद इस्लाम के खैमों के करीब पहुंचा। इसने इतने बड़े लश्कर को देखकर ज़हनी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और अब इस फिक्र में था कि उसे किसी तरह अमान मिल जाए। इसमें खुद तो इतनी हिम्मत ना थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर माफी तलब करे, इसलिए इधर उधर फिरता रहा ताकि कोई सहारा मिल जाए तो वो तौबा करने के लिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। दूसरी तरफ लश्कर इस्लाम में हजरत अब्बास खैमागाह से निकलकर किसी ऐसे मजदूर या लकड़हारे की तलाश में थे जो मक्का पहुंचकर मुशरिकीन को लश्कर इस्लाम की आमद से आगाह करे और ये कहे कि जान बचाने और तबाही से बचने का एक ही रास्ता है कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपनी शिकस्त तस्लीम करो और माफ़ी के तलबगार हो। इस तरह एक तरफ अबू सुफियान अपना माफ़ी नामा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए सहारा ढूंढता फिरता रहा, तो दूसरी तरफ हजूर के चचा हजरत अब्बास किसी ऐसे आदमी की तलाश में थे जिसके जरिए लश्कर इस्लाम की खबर मक्का वालों को पहुंचाई जा सके। फिर जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो यूं मालूम हुआ जैसे हजरत अब्बास को उसी की तलाश थी। चुनांचे इन्होंने अबू सुफियान को देखते ही कहा, ऐ अबू सुफियान, अब तुम्हारी जान की खैर नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना बड़ा लश्कर है कि मुशरिकीन ने मक्का की ईंट से ईंट बच जाएगी। कोई मुशरिक मक्का में जिंदा ना बचेगा। सुबह होते ही कुरैश मक्का की किस्मतों का फैसला हो जाएगा। नाजरीन, अबू सुफियान की आधी जान तो पहले ही निकल चुकी थी। हजरत अब्बास ने इसे और हिला दिया। वो घबरा कर कांपते हुए बोला, ऐ अब्बास, तुम ही मेरी मदद करो और मुझे अपनी अमान में ले लो। हजरत अब्बास उसका असर और सुख जानते थे। इन्हें यह भी इल्म था कि अबू सुफियान के मती होने से मक्का की निसफ ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, और ये सोचकर इन्होंने अबू सुफियान को तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हें अमान देता हूँ, आओ मेरे साथ, और इसे अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा मुबारक में ले गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे पर इस वक्त हजरत उमर मौजूद थे। इन्होंने हजरत अब्बास के साथ अबू सुफियान को आते हुए देखा तो तलवार सौंध कर खड़े हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे इस मुशरिक के कत्ल की इजाजत दीजिए। नाजरीन, हजरत अब्बास उसके जामन बन चुके थे। इन्होंने फौरन कहा, या रसूलल्लाह, मैं अबू सुफियान को अपनी जमानत पर लाया हूँ, इस पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। हजरत उमर का लहजा तल्ख हो गया, क्यों हाथ नहीं उठाया जा सकता? यह मुशरिक है, बुत परस्त है, इसकी जमानत देने की क्या जरूरत थी? इससे तो हमारी जंग तय है। हजरत अब्बास को भी गुस्सा आ गया और अकड़ कर बोले, मैंने इसे पनाह दी है, इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बढ़ते देखी तो हजरत अब्बास से फरमाया, आप इस वक्त इसे अपने खैमे में ले जाइए, कल सुबह फैसला होगा। नाजरीन, हजरत अब्बास अबू सुफियान को अपने साथ खैमे में ले गए। तमाम रात जागते और पहरा देते रहे। इन्हें खदशा था कि कोई और मुसलमान तैश में आकर अबू सुफियान का खात्मा ना कर दे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। जनाब अब्बास अबू सुफियान को लेकर दरबार रिसालत में पहुंचे। अबू सुफियान घबराया हुआ और शर्मिंदा था। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर इसकी गर्दन उड़ सकती थी, मगर आप तो रहमत लिल आलमीन थे और रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आपने करम नवाजी का मुजाहरा फरमाते हुए इरशाद किया, क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह के सिवा और कोई मबूद नहीं? नाजरीन, अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नरमी से अबू सुफियान की गर्दन झुक गई और इसने सर झुका के अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर निसार, आप किस कदर हलीमो करीम हैं और रिश्तेदारी और कुराबत का किस कदर ख्याल रखते हैं। अगर कोई खुदा का शरीक होता तो इस मुसीबत के वक्त मेरी मदद को जरूर आता। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी वो वक्त नहीं है कि तुम जान लेते कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ?
अबू सुफियान ने जवाब दिया, अभी इसके लिए मेरे दिल में कुछ शुबा है। इस वक्त जनाब अब्बास ने अबू सुफियान से सरगोशी की, क्यों अपनी जान का दुश्मन हो रहा है? अब कीलो काल को छोड़ और जल्दी इस्लाम ले आ। अबू सुफियान के पसीने छूट रहे थे। वह फौरन कलमा तौहीद पढ़कर ईमान ले आया। जनाब अब्बास को अबू सुफियान के इस्लाम लाने से खुशी भी हुई और इत्मीनान भी, इसलिए कि कल तक फितना की जड़ और मुशरिकीन का सरगना यही शख्स था। मगर इन्हें यह भी मालूम था कि अबू सुफियान की तमाम जिंदगी जापसंदी और तफाखर के इजहार में गुजरी है, इसलिए अब मती होने के बाद भी वो अपने आप को नुमाया करने की कोशिश जरूर करेगा। बस जनाब अब्बास ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान फख्र का आदी है और तफाखर का दिल दादा है, इसलिए आप इसे कोई ऐसा इम्तियाज अता कीजिए जिसकी बना पर वो अपनी कौम के सामने फख्र कर सके। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर है जाइए और ऐलान कर दीजिए कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा इसे अमान दी जाएगी। नेज वो शख्स जो अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा उसको भी अमान, और जो हरम में दाखिल हो जाए उसे भी अमान। नाजरीन, फिर जब अबू सुफियान अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा इस अजाज के साथ मक्का जाने लगा तो अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया, अबू सुफियान को लेकर वादी के धाने पर खड़े हो जाइए ताकि ये लश्कर इस्लाम की अजमत और वसत का अंदाजा कर सके और मक्का जाकर अपनी कौम को बताए कि मुसलमानों के मुकाबले में वो अपनी जानों को हलाकत में ना डालें। जनाब अब्बास हुक्म के मुताबिक अबू सुफियान को वादी के धाने पर ले गए, जहां से पूरा लश्कर रवा दवा नजर आ रहा था। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया था। लश्कर की यह तरतीबो तकसीम जी तौर के मुकाम पर हुई थी, जहां से लश्कर मार्च करता हुआ अबू सुफियान के सामने से गुजर रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना पर खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया था और उनकी कमान में अरब के मशहूर मगर सरकश कबाइल मसलन गफार, हजीना, फरीना, सलीम और असलम थे। यह पहला मौका था कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खालिद बिन वलीद को फौज की क़यादत और अमारत का शर्फ बख्शा गया था। पहला हिस्सा जो अबू सुफियान के सामने पूरे वकार और तरतीब के साथ गुजरा वो लश्कर का मीमना था, जिसके सलार खालिद बिन वलीद थे। फौज के दूसरे हिस्सों पर जो सलार मुकर्रर हुए थे इनका नाम साद बिन अबादा और ज़ुबैर बिन अवाम थे। खालिद बिन वलीद को लीद के मकाम से मक्का में दाखिल होने का हुक्म दिया गया था, जबकि साद बिन अबादा को कदा और ज़ुबैर बिन अवाम को कदी के मुकामात से शहर में दाखिल होना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अज़ाखर के मुकाम से मक्का में दाखिल होने का फैसला फरमाया। लश्कर इस्लाम देखकर अबू सुफियान के औसान खता हो गए। इसने हजरत अब्बास से कहा, ऐ अब्बास, आज इस लश्कर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये खुदा की शान है। अबू अल फजल, आखिर तुम्हारे बरादर ज़ाद की बादशाहत कायम हो गई। ये बादशाहत नहीं है। जनाब अब्बास ने फौरन तस्हीह की, ये नबूवत है। इस्लाम की अस्करी शान शौकत देखकर अबू सुफियान इस कदर मुतासर और मरगूब हुआ कि जब के मक्का वापस जा रहा था तो उसके जिस्म में कपकपी पैदा हो गई थी। फिर इसी आलम में इसने मक्का के एक पहाड़ पर खड़े होकर अहले मक्का को इस तरह मुखातब किया, ऐ कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा लश्कर जर्रार लेकर आए हैं कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम फौरन अपनी जान बचाने की फिक्र करो। और यह बात भी सुन लो, जो शख्स मेरे घर में दाखिल हो जाएगा इसे अमान होगी, या जो शख्स अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा या फिर बैतुल्लाह में पनाह गज़ी होगा इसे भी अमान होगी। नाज़रीन, अबू सुफियान के इस ऐलान पर समझदार अहले मक्का तो अपनी नजात की फिक्र में लग गए, मगर वो बदजात जो इस्लाम की कुव्वत अस्करी को तस्लीम करने पर किसी तरह तैयार ना थे, इन्होंने लश्कर इस्लाम से टकराने का अहमकाना फैसला कर लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि हरम पाक के तकद्दस के पेश नज़र वहाँ खून ना बहाया जाए। आपने सरदारों को हुक्म दिया था कि कोई मुसलमान इस वक्त तक अपनी तलवार बेनियाम ना करे जब तक कि उसकी राह में कोई मज़ाहमत ना हो। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर एहतियात के बावजूद
मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम एहतियात के बावजूद मुफसिदीन ने हरम मुकद्दस में भी खून बहाने से ग्रेज ना किया। चुनांचे सफवान बिन उमैया, अकरमा बिन अबी जहल, सहेल बिन उमरू ने कबीला बनु बकर और अहाबेश के बाज अफराद को ज़ेरी मक्का में खंदक के मुकाम पर जमा किया। इन कबाइल ने फैसला किया कि वो मुसलमानों से जंग करेंगे और इन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान तीन अतराफ से तो मक्का में बिला किसी मज़ाहमत के दाखिल हो गए, मगर लीद के मकाम पर जहां से खालिद बिन वलीद को दाखिल होना था, कुछ कबाइल ने मज़ाहमत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मक्का में सबसे पहले दाखिल होने का हुक्म दिया था और इन्हीं की मज़ाहमत की गई थी। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने यह बात मुकद्दर कर रखी थी कि खालिद बिन वलीद इस दिन इन्हीं लोगों के खिलाफ अपनी तलवार के जोहर दिखाएं जिनके साथ मिलकर वह कुछ अरसा कबल तक मुसलमानों से जंग किया करते थे। बस मकाम लीद पर शदीद जंग हुई जिसमें 13 मुशरिकीन मारे गए और 2 और बाज़ रवायत के मुताबिक 3 मुसलमान शहीद हुए। इस जगह के अलावा किसी और मुकाम पर मुशरिकीन को लश्कर इस्लाम का रास्ता रोकने की जुर्रत ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाखर के मुकाम से मक्का में दाखिल हुए और मक्का की बुलंदी पर पहुंच के सवारी से उतरे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज जुमा बमुताबिक 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी के दिन चढ़े मक्का मौज़मा में दाखिल हुए। आप सांडी पर सवार थे और आपके साथ आपके आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिस के बेटे हजरत उसामा बैठे थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर सूरह फतह का विर्द था। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम के तमाम दस्तों को हुक्म दिया था कि जब वो मक्का में दाखिल हों तो कुछ बातों की पाबंदी करें। वो बातें ये थी, जो शख्स हथियार फेंक दे इसे कत्ल ना किया जाए, जो शख्स खाना काबा में दाखिल हो जाए इसे कत्ल ना किया जाए, जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले इसे कत्ल ना किया जाए, जो शख्स इब्ने हज़म के घर में चला जाए उसे भी कत्ल ना किया जाए, और भागने वालों, जख्मियों और गिरफ्तार होने वालों पर हाथ ना उठाया जाए। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोया मुबारक, यानी जिसको ख्वाब बोलते हैं, कामिल तौर पर पूरा हुआ, जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया था, जिसका तर्जमा है, बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सच्चा ही ख्वाब दिखाया था कि इंशाअल्लाह तुम मस्जिद हराम में बेखौफ व खतर दाखिल होगे। वहां जाकर तुम में से बाज़ तो अपने सर मंडवाएंगे और कुछ फ़कत बाल ही कतरवाएंगे। गर्ज जिस बात की तुमको खबर ना थी अल्लाह को पहले से ही मालूम थी। नाज़रीन, फिर इस ख्वाब की ताबीर ये हुई कि फ़तह मक्का से पहले ही एक फ़तह करा दी। नाज़रीन, लश्कर इस्लाम के मीमना पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि इस हिस्सा फ़ौज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबाइल शामिल फरमाए थे वो सरासर बदवी रंग में होंगे। ये कबाइल ना तहजीब व तमद्दन से वाकफ़ थे, ना किसी निज़ाम में रहकर ज़िंदगी बसर करने के आदी थे। फिर जब खालिद बिन वलीद को ऐसे वहशी और बेलगाम लश्कर की सरदारी पर मुकर्रर किया गया तो हमें मालूम हुआ कि सिर्फ खालिद ही इस मखलूत अल तबाह और मुख्तलिफ सीरत लोगों की कमान कर सकते थे। इनकी क़यादत किसी और के बस की बात ना थी। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद ने मक्का में दाखिल होते वक्त मज़ाहमत करने वाले लश्कर का जिस बेजिगरी और जुर्रत से मुकाबला किया, इसका एतराफ़ बहुत से मुसलमान और मुशरिक शोरा ने अपने अशार में किया है। आगे हम हमास बिन कैस बकरी के अशार का तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, हमास उन लोगों में से था जिन्होंने खालिद बिन वलीद का मुकाबला किया था। जब इन लोगों ने शिकस्त खाई तो हमास बिन कैस भागकर अपने घर पहुंचा और बीवी से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। उसकी बीवी ने उसकी बुज़दिली और नामर्दी पर उससे बहुत लानत मलामत की। इसके जवाब में हमास ने ये अशार कहे, ऐ मेरी बीवी, काश तू खंदमा की जंग में मौजूद होती जबकि सफवान बिन उमैया और अकरमा बिन अबी जहल भाग गए थे और अबू यजीद भी हैरानो परेशान हाल खड़ा था। इस वक्त जबकि मैं ऐसी तेज तलवारों के साथ इनके आगे बढ़ा जो कलाई और खोपड़ी को काट देती थी, और इस शिद्दत की लड़ाई थी कि बजुज़ तलवारों की झनकार के और कोई आवाज़ सुनाई ना देती थी और हमारे पीछे शोर गोगा था। बस अगर तू इस मंजर को देखती तो एक लफ्ज़ भी मलामत का मेरे मुतल्लिक़ ना कहती। नाज़रीन, खाना काबा में दाखिल होने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजर अस्वद को बोसा दिया,
پھر 7 چکر لگا کر کعبہ کا طواف کیا۔ آپ نے کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ سے واپس لے لی۔ ان کے خاندان میں ایک زمانے سے کلید برداری کی سعادت چلی آ رہی تھی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید کعبہ دوبارہ عثمان بن طلحہ کو عطا کر دی اور آج تک یہ فرض اسی خاندان کے سپرد ہے۔ ناظرین، کعبہ کی دیواروں پر جس قدر تصاویر آویزہ یا منقش تھیں وہ سب ہٹا اور مٹا دی گئی، اور کعبہ کے ارد گرد جو 360 بت لگے تھے وہ سب توڑ دیے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں کو ٹھوکر دیتے تھے، اور زبان اقدس سے یہ الفاظ عطا فرماتے جاتے تھے: حق آ گیا اور بادل مٹ گیا۔ بے شک بادل مٹنے والی ہی چیز تھی۔ ناظرین، کعبے میں رکھا ہوا ہر بت زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ نے جناب بلال حبشی کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت طلحہ کے ساتھ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد دروازے پر آ کر قریش مکہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا: ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تنہا مخالف جتھوں کو شکست دی۔ جان لو کہ تمام مفاخر، سارے انتقامات اور خون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، سوائے کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کی آب رسانی کے۔ جان لو کہ اتفاقی ناگہانی قتل، خواہ وہ کوڑوں سے ہو یا لاٹھی سے، اس کا خون بہا دیا جائے گا جو 100 اونٹ ہوگا۔ اے قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں معزز ترین وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ دانا اور واقف کار ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانونی اعلان فرمایا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اب تک اسلام اور رہبر اسلام کی شدید مخالفت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ان کی گردنیں قلم ہو سکتی تھیں، مگر خدا نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: اے اہل مکہ، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ قریش بولے: ہم آپ سے نیک سلوک کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک شریف اور بامروت بھائی ہیں۔ اس وقت ارشاد نبی ہوا: جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 افراد کے قتل کا حکم دیا۔ ان میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ مردوں کے نام: نمبر 1 عبدالعزا بن حنظل، نمبر 2 مقیس بن حبابہ۔ ناظرین، یہ منافقت سے اسلام لائے تھے، پھر موقع ملا تو مسلمانوں کو قتل کر کے بھاگ آئے۔ عورتوں میں ایک تو کنیز سارا تھی جو اپنے آقا حاتب کا خط لے کر مکہ جا رہی تھی اور راستے میں گرفتار ہو گئی تھی۔ حضور نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تھا مگر بعد میں معاف فرما دیا۔ مگر ابن حنظل کی 2 لونڈیوں میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں اشعار گایا کرتی تھی، ایک کو ہلاک کر دیا اور دوسری کی جان بخشی کر دی گئی۔ ان مشرکین میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھا جو کاتبین وحی میں سے تھا، لیکن مرتد ہو کر مکہ والوں سے جا ملا۔ اسے جناب عثمان کی سفارش پر معاف کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا گیا۔ اسی طرح حبار بن اسود جس نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ مجرمین میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا جو اپنی اسلام دشمن حرکتوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر یمن بھاگ گیا تھا، مگر اس کی بیوی ام حکیم بن الحاصر نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے خطا کار شوہر کی جان بخشی کی درخواست کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو جب اپنی معافی کی خبر یمن میں ملی
तो सख्त मुताज्जब हुआ और वहां से वापस आकर वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। वहां लोग जोक दर जोक आते और इस्लाम कबूल करते रहे। इन 9 मुस्लिमों में हजरत अबू बकर सदीक के नाबीना वालिद अबू कहाफा भी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15 दिन तक मक्का में क़याम किया। इस मुख्तसिर क़याम के दौरान अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के सबसे बड़े बुत अज़ा को तोड़ने का हुक्म दिया। ये बुत नखला के मुकाम पर नस्ब था। कुरैश, कनाना और हिजर के कबाइल इसकी ताज़ीम करते थे। जिस मोहब्बत में अज़ा नस्ब था, इस मोहब्बत का इंतज़ाम बनु हाशिम के हलीफ बनु सलीम की शाख बनी शैबान के सुपुर्द थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि तमाम कबाइल, कनाना और हिजर इसकी हद दर्जा ताज़ीम करते थे, इसलिए इसका इन्हदाम कोई मामूली बात न थी। शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुत के पहले मुनहदम करने का ख्याल इस वजह से आया कि अगर इसे गिरा दिया गया और इसकी परस्तश करने वालों ने अतात कबूल कर ली तो दूसरे बुतों को तोड़ना और इसके पुरसितारों को मती करना ज्यादा आसान हो जाएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के सिर्फ 5 दिन बाद खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो नखला जाकर अज़ा को मुनहदम कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही खालिद 3 सवारों के साथ नखला रवाना हुए और उनके इस मुख्तसिर दस्ते में ज्यादातर उनके मुहाफ़िज़ दस्ता के सवार शामिल थे। इन सवारों में नोहना का जुमा साल मंगेतर इब्ने हातम भी था। उसने जंगे खदीमा में खूब दादे शुजाअत दी थी। खालिद बिन वलीद अपने सवारों के साथ 25 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को नखला पहुंचे और वहां पहुंचते ही इन्होंने बुत खाने में दाखिल होकर अज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुशरिकीन का वहां एक बड़ा मजमा था, मगर किसी में हिम्मत ना हुई कि खालिद बिन वलीद के अज़ा को मुनहदम करने के काम में मुज़ाहम हो सके। अरब कबाइल पर क्रैश की बर्तरी खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों के मक्का पर कब्जे से अरब कबाइल की आंखें खुल गई थी और इन्होंने जान लिया था कि अब कुरैश मक्का पर तकिया करने के बजाय इन्हें दीनों दुनिया की भलाई के लिए इस्लाम के दामन में पनाह लेनी पड़ेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही मौजूद थे। गिरदो नवा के बड़े बड़े कबाइल ने दरबार रसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर ख्याल किया कि मक्का के इर्द गिर्द मकीम कबाइल के पास लश्कर भेज के इनसे इस्लाम कबूल करने को कहा जाए। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम मक्का के दौरान 350 महाजर, अंसार और बनु सलीम के मुजाहिदीन के साथ खालिद बिन वलीद को बनु जजीमा की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए रवाना किया और एक रवायत के मुताबिक इन्हें कताल से मना फरमाया। चूँकि बनु जजीमा में तबलीग इस्लाम के सिलसिले में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, इसलिए इसका जिक्र तफसील से किया जा रहा है। नाजरीन, तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े को बहुत उछाला गया है। इसकी मुवाफ़क़त और मुखालफत में इस कदर दलाइल दिए गए हैं कि हकीकत तलाश करना मुश्किल हो जाता है। यह तारीख़ी वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि शवाल 8 हिजरी में खालिद बिन वलीद 350 मुजाहिदीन के साथ बनु जजीमा की तरफ रवाना हुए। यह कबीला चश्मा नहमीसा के पास आबाद था। इस चश्मे पर पहुँच के खालिद बिन वलीद ने इस कबीले के अफराद को तलब किया। जब वो हाजिर हुए तो इन्हें हुक्म दिया गया, हथियार रख दो, क्योंकि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बनु जजीमा ने हथियार डाल दिए। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने इनकी मशकें कसने का हुक्म दिया और इनमें से बाज़ को कत्ल करा दिया। तारीखों में ये बात इस अंदाज से दर्ज की गई है कि समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो ये है कि खालिद बिन वलीद का बनु जजीमा से ये कहना कि वो हथियार इस वजह से डाल दें क्योंकि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है, कुछ बेतुका सा मालूम होता है। क्योंकि किसी कबीले को इस्लाम लाने के लिए कुरैश मक्का के मुसलमान होने का जवाब पेश करना कोई मायने नहीं रखता। दूसरा ये कि अगर खालिद बिन वलीद ने इन्हें हथियार डालने का हुक्म दिया और इन्होंने हथियार रख दिए तो फिर इनकी मशकें कसने और बाज़ को कत्ल करने का क्या जवाब था। नाज़रीन, इसके बाद यह भी बयान किया गया है कि इस वाक़या की इतला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने आसमान की जानब हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं खालिद के फेल से बरीअत ज़ुम्मा हूँ। तमाम तारीखी शवाहद से किता नजर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ऐ अल्लाह, मैं खालिद के इस फेल से बरीअत ज़ुम्मा हूँ, इस बात का सबूत है कि बनु जजीमा के अफराद खालिद बिन वलीद के हुक्म से कत्ल किए गए और वो गलत कत्ल किए गए,
کیونکہ طریقے غلط ہو سکتی ہیں مگر فرمان رسول کے غلط ہونے کا تصور کرنا ہی کفر ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ خالد بن ولید نے بنو جزیمہ کے آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم کیوں دیا گیا تھا اس کی وجہ بخاری نے بیان کی ہے، جو قرین قیاس بلکہ درست ہے۔ ناظرین، خالد بن ولید کے ساتھ جو دستہ بنو جسیمہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس میں 2 صحابی بھی شامل تھے، ابن عمر اور عبد الرحمن بن عوف۔ امام بخاری نے یہ روایت جناب ابن عمر کی زبان سے بیان کی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو جزیمہ نے بجائے اس کے کہ وہ جواب میں اسلامنا یعنی ہم اسلام لائے کہتے، سبانا سبانا ہم سابی ہو گئے کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین، علامہ بدر عینی شارح بخاری لکھتے ہیں سبانا سبا سے ہے، جس کے معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے کے ہیں۔ قریش ہر شخص کو جو مسلمان ہو جاتا تھا سابی کہا کرتے تھے۔ جب خالد بن ولید کے جواب میں بنو جزیمہ نے سبانا سبانا کہا تو حضرت ابن عمر نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن خالد بن ولید نے ان الفاظ کو کافی نہ جانا۔ وہ ان کے منہ سے اسلام کا لفظ صرف صاف طور پر سننا چاہتے تھے۔ خطابی کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ خالد بن ولید کو اس بات پر غصہ آیا کہ بنو جزیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کے سبا کا لفظ اختیار کیا۔ ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو کہ یہ لوگ لفظ سبا اسلام سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد پر اس لیے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور معاملہ فہمی سے کام کیوں نہ لیا۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی، ابن حجر وغیرہ نے صاف طور پر کہا کہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے کیا، اور بنو جزیمہ کے چند آدمی قتل کر کے انہوں نے اپنے کسی دیرینہ جھگڑے کا انتقام ہرگز نہیں لیا، جیسا کہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو کوئی سزا نہیں دی، انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا، اور آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران بھی خالد بحیثیت ایک سردار کے کئی جنگوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ بعد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو بنو جزیمہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے مقتولین کا خون بہا ادا کرے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بن ولید نے یہ اقدام ایک غلط فہمی کے تحت کیا تھا، جسے معاف فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی رقم ادا فرما دی تھی۔ آخری بات یہ کہ حضرت خالد بن ولید جیسے انسان سے جس کی تمام عمر فوجی آداب کے تحت گزری تھی، ان سے صبر و تحمل اور معاملے پر ضرورت سے زیادہ سوچ بچار کی توقع رکھنا شاید درست نہ ہوگا۔ غصہ اور خشونت ان کے مزاج میں سرایت کر گئے تھے۔ ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ انسان اسلام کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے بھی اسلام کا لفظ صاف صاف ادا کرے۔ چونکہ بنو جزیمہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ہتھیار ڈالنے میں بھی ذرا پس و پیش کیا تھا، اس لیے آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔